Hello students, welcome to the video session 16 of Unit 2, Income Tax 2, 4th semester BCom. And as you know, we are solving problems under income from other sources, and this is part 3 video related to the same. Let's start with the class. Let me read the problem first. This is problem number 5. From the following information of Bhumika, computer income from other sources for the assessment year. First item given is income from betting, and in the bracket it is given as net. Entry fees related to it is 200. Betting is a casual income like horse race, lottery income and card game. Therefore, we have to do the TDS when the net is given. Since the net amount is given, we have to do the gross up. So how to do the gross up? What is the percentage of TDS that will be taken before giving us the net amount? That is the percentage is 30%. Therefore, we will do the grossing up by writing the net amount that is received into 100 by 70. And whatever the amount we get now will be written in the last column as taxable. Then what about the entry fees paid? You know that any expenses and loss related to the casual income like betting, horse race, card game, puzzle game or any lottery income etc. is not given as deduction. Since this expense is not allowable, we are not considering this. So you ignore this adjustment. Next is cash received as gift from uncle, rupees 60,000. So here the gift is received from uncle. So whenever any gift is received from the relative, it is exempt from tax. Therefore, last column exempt. Interest from Sukanya Samriddhi scheme 5,000. If you remember, in the previous semester under section 10, exempted income from tax, we have learned that any interest from Sukanya Samriddhi scheme is exempt from tax. Right? So we are going to exempt it. Next, agriculture income in Bangladesh. So it is outside India. Therefore, it is taxable. Right? Then agriculture income from land in Agra. So this is the agriculture income in India. Therefore, this is exempt. Alright. Next, rupees 8,000 as interest from government securities. And any interest from government securities will not carry TDS. Therefore, directly we have to write the amount as taxable to the last column. Since there is no TDS, we are not doing any gross up. Right? So this is interest from government securities. We have already solved some 2-3 problems on the same. Next is, this is a new one for you. Rupees 8,100 as interest from debenture issued by local authority. There is TDS involved in it. Okay, so the local authority when gives you the interest on debenture, they have already done the TDS, and whatever the amount you have received now is the net amount. Since the net amount is given to us, we have to do the gross up and then write the gross up amount in the last column. So what we have to do here, you have to do the gross up. Any interest on debenture and securities carries 10% TDS. Therefore, net amount into 100 by 90. Whatever the amount you get by doing this multiplication is taxed in the last column. I repeat. Interest on debenture issued by the local authority is 8,100. This is the net amount because local authority has already taken the TDS according to the government rule. Since we have received the net amount, now we have to do the gross up and find the gross amount and write the gross amount as taxable in the last column. Right? So remember this adjustment very carefully because you will get this adjustment in the exam. Let's see the next one. Rupees 14,400 as interest on debenture, okay, of Rangarao and Sons Limited, which is not listed. Okay, so we will ignore this part, whichever is given in the bracket as listed, not listed, etc., and we'll solve the problem. So 14,400 as interest is received from the debenture of Rangarao and Sons Limited. Therefore, it is commercial security.
since it is not mentioned whether it is tax-free commercial security or whether it is less tax commercial security, we will assume that this is less tax commercial security. And whenever the interest amount is given, what we have to do? We have to do the gross up. Whenever interest amount is given in the problem related to debentures and securities, we have to do the gross up. So how to do the gross up? Net amount, right? So 14,400 is the net amount which is received after deducting the TDS. So we have to do the gross up. 14,400 into 100 divided by 90, because for any interest 10% is the TDS that will be taken by the company to pay to the government. Okay, I repeat, whenever interest amount is given in the problem, we have to do the gross up. And this is the formula to do the gross up. After doing this multiplication, whatever you get, you write in the last column as taxable. Next is rupees 7,200 as interest on debenture of Reliance Company Limited. I said ignore whatever is in the bracket, listed and not listed. So this is also commercial security and we are given interest amount, therefore do the gross up. So here net amount into 100 by 90. So the amount that you do get after this multiplication will go to the last column as taxable. Next, rupees 9,000 as interest on tax-free debentures of Arun Limited, which is not listed. Right? So what is given to us? We are given the interest amount. When the interest amount is given, we have to do the gross up. So how to do the gross up here? Net amount into 100 by 90. Okay, and after this multiplication, the amount that you get will be taxed in the last column as taxable. Okay na? So namige problem alli interest amount anna kottaga ನಾವು ಅದನ್ನ gross up ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ interest related to public limited companies, right, local authorities, etc. ಆಗ ನಾವು gross up ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈವನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ, another is less tax. And tax free commercial securities should be always grossed up, whether the interest amount is given or rate of interest is given. Rate of interest ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, interest amount ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲಿ, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ರೂಲ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 55,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. 55,000ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್? ರೂಲಲ್ಲಿ 15,000 ಅಥವಾ 1/3 ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. 1/3 ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 55,000 1/3. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 55,000ಇಂದ either 15,000 ರೂಲಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ 1/3 ಆಫ್ 55,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು 55,000ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ವಿತ್ ಅ ಫರ್ಮ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗೌರವಧನ, ಹಾನೋರೇರಿಯಮ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪದ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ TDS ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ.
ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪದ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಮೂರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಪ್ ಟು 3,500 ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದರೆ 7,000ವರೆಗೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ 3,500 ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ? 6,000 ಮೈನಸ್ 3,500 ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಅಮೌಂಟೇ 3,500ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3,000 ಇದ್ದರೆ, 6,000 ಬದಲು 3,000 ಇದ್ದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 3,500ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಾ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ 300 ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 57ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ 4,000 ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೈನಸ್ 300 ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಪುನಃ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಕಾಲ್. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 31,500 ಇಂಟು 100 ಬೈ 70 ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು 45,000. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಕಲ್, ರಿಲೇಟಿವಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 lakh. ಅದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆಗ್ರಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ TDS ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೆಟ್ಟು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ 9,000 ಬರ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ 10% TDS ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 100/90 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್, ಲಾಟ್ರಿ, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 30% TDS ಹೋಗಿ ನೆಟ್ ನಮಗೆ 31,500 ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 45,000, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 9,000, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 8,100. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕೊನೆಗೆ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್, ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಬೆಂಚರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು 8,000 ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ರಂಗರಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ
net 14,400, gross amount 16,000. Okay, so that goes to the last column. Interest and tax free debenture of Arun Limited not listed ಅಂತಿತ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 9,000 ಇಂಟು 100/90, 10,000 ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಆಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 6%, 10%, 9%, 7% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. 55,000 ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದೋ 15,000 ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ 55,000 1/3, ಅದು 18,333 ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ 15,000 ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 40,000 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ವಿತ್ ಅ ಫರ್ಮ್. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದು. ಸೊ 25,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಬಿಲೋ 3,500 ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಬೋವ್ 3,500 ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ರೂಲ್ 3,500ವರೆಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಮ್. ಸೊ 4,000 ಬಂದಿತ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಇದ್ರದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 3,000. ಲೈಕ್ ರಾಯಲ್ಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಷಿನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು, ಮನೆಯನ್ನು ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 57. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ 3,700 ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ 3,17,200. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ you will decide how to treat that adjustment, and then you have to write accordingly. Then later total the amount of the last column, and we arrive at taxable income from other sources of Bhumika. All right, so ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ. Whenever any interest amount is given of commercial or local authority debentures and securities, ಓಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿದು ಓಕೆ TDS ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಡಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ದಾಗೂ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ TDS ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ರೈಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. All interest from deposits in bank, cooperative society should be always taxed. Interest from deposit in bank,
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಪದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಪದ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. Okay, all right. We'll go to the next problem. Next problem is problem number 6, right? So this is problem number 6. From the following information, compute taxable income from other sources of Sachin. So ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, you have to solve this problem in your notes. ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ UTI ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ 10,000, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,000. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ 10,000 ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಫಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ 2,000. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೆಲ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ 6,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಅಂದರೆ 6,000 into 12 ಅವ್ನು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓನರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ರೆಂಟ್ ಟು ದ ಓನರ್ ಹಿ ಪೇ 6,000 into 12. ಹೀ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅವ್ನಿಗೇನು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 90,000 ಆ್ಯಸ್ ರೆಂಟ್ ಬೈ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್. ಇದು 90,000 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್. ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 90,000 ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅದರಿಂದ 6,000 into 12 ರೆಂಟ್ ಪೇ ಟು ದ ಓನರನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 400 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಿಂದ 90,000ಇಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ MLA, ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್, ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಯಾವುದು MLA, MLC, MP ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಡೈಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ MLA. ಸೊ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಹಾಕೋದು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್. ರಾಯಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿ, ರಾಯಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 70,000, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಾಯಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿ ಮಿಡಲ್ ಕಾಲಮ್ 70,000 ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 expenses minus 10,000. Remaining 60,000 will be taxed in the last column. Interest from debenture of local authority ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ TDS ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ 10,800 into 100/90 ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ಡೆಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, what we have received 10,800 is a net. So do the gross up 10,800 into 100/90 and whatever you get, tax in the last column. Interest from securities of Star Company Limited 15,300. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ by 90 and whatever you get is taxed in the last column. Interest from debenture of cooperative society ಏನು ಓದೋದೇ ಬೇಡ, 9,000 taxable. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೂ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ 11,700 into 100/90 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೀದಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ by using different font color.
ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೇ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವೇನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. That's all. Thank you.